નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ને આપની સાથે હું છું પ્રીતિ। નજર કરી સમાચાર સુપરફાસ્ટ પર। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આવશે અમદાવાદ એરપોર્ટ પીએમ મોદીનું થશે તેમનું આગમન અને એરપોર્ટ પર વડાપ્રધાન મોદી મીટિંગ કરે તેવી શક્યતા। રિવરફ્રન્ટ ખાતે ઉત્સવમાં આપશે હાજરી। प्रधानमंत्री भारत में सुजुकी 40 वर्षनी स्मृति निमित्ते महात्मा मंदिर गांधीनगर खाते आयोजित कार्यक्रम ने संबोधशे। प्रधानमंत्री भारत में मारुति सुजुकी की आगामी वाहन उत्पादन सुविधानो शिलान्यास करशे। मारुति सुजुकी एडवांस केमिस्ट्री सेल बेटरीना उत्पादन माटे आश्रे 7300 करोड़ना रोकाण साथेनो प्रोजेक्ट स्थापित करशे, जेथी दर वर्षे 10 लाख पेसेंजर वाहनोनुं उत्पादन करवानी क्षमता मळशे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सपरिवार साथे सोमनाथ महादेवना दर्शनार्थे। विजय रूपाणीए कह्युं, पार्टी लड़ावशे तो लड़ीशुं। भाजपमां प्रदेश कक्षाए जूथवाद होवानुं जणाव्युं। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज आवशे गुजरात। रविवारे वडसरने विविध विकास कार्योनी आपशे भेट। अमदावादथी वडोदराने जोड़ता बे नेशनल हाईवे पर एमरजेंसी सेवा थंभी गई। विविध मांगणीओने लईने 110 कर्मचारीओनो एमरजेंसी स्टाफ हड़ताल पर उतर्यो। कर्मचारीओए कलेक्टरने आवेदनपत्र आप्युं। मांगणीओ नहीं स्वीकाराय तो गांधी चिंध्या मार्गे उग्र आंदोलननी कर्मचारीओए आपी चीमकी। हाईवे पर पेट्रोलिंग, क्रेन, एम्ब्युलन्स जेवी एमरजेंसी सेवा थई स्थगित। गांधीनगर सेक्टर 6 में भुवनेश्वर महादेव मंदिरे शिव भजन संध्याનું आयोजन। विसनगरा नागर चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भक्तोए हाटकेश नाद सहित फराळे भोजनનો प्रसाद લીધો। કચ્છના સ્મૃતિવનનો રાત્રિના સમયનો અદ્ભુત નજારો। સ્મૃતિવન રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું। अमदावाद में सीएन विद्यालयना प्राथमिक शाळाना शिक्षको हड़ताल पर उतर्या। मैनेजमेंट साथेनी तकरारने लईने शिक्षकोए धून बोलावी करी भूख हड़ताल। अरवली में मालपुर जूना रक्षेश्वर महादेव मंदिर में पाणी भराया। श्रावण मासना छेल्ला दिवसे भक्तोए घूंटणसम पाणी में महादेवना दर्शननो लाभ लीधो। भरूच नजीक नर्मदा नदीनी जलसपाटी में सतत घटाडो नोंधायो। गोल्डन ब्रिज नजीक नर्मदा नदीनी जलसपाटी 70.71 फूट पहुंची। उत्तर प्रदेश में भारे वरसादथी ताराजी सर्जाई। गंगा नदीना जलस्तर वधता मिर्जापुરના अनेक गामों में पूरनी स्थिति। घरों पाणी भराता लोको घर खाली करवा बन्या मजबूर। नदी किनाराना अनेक गामों जलमग्न। गंगा नदीनी वॉर्निंग लेवलनी सपाटी 76.724 मीटर, જ્યારે नदी वही रही है 77 मीटर पर। वधी रहेला जलस्तरथी लोकोने भारे हालाकी। तमिलनाडु में फरी वरसाद। खरोड़ में सतत 5 कलाक पड़ेला भारे वरसादथी रस्ताओं पर पाणी। भारे वरसादने कारणे जनजीवन भारे प्रभावित। केटलाक विस्तारों में वीज पुरवठो खोरवायो। तमिलनाडु में भारे वरसादने कारणे जलाशयों ओवरफ्लो। कोडिवेरी डेममांथी भवानी नदी में पाणी छोड़ाયું। डेम अने नदीओनी जलसपाटी વધતા प्रवासीओनी मुलाकात पर प्रतिबंध। लोकोने नदी किनाराथी दूर रहवा तंत्रनी अपील। तमिलनाडु अनराधार वरसादथी कावेरी नदी में पूर। नदी में जलसपाटी વધતા अनेक धोधमां पाणीनो प्रवाह बन्यो तीव्र। नदी किनारा विस्तारों में एलर्ट जाहिर। पोलीस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफनी टीमोनुं अनेक विस्तारों में पेट्रोलिंग। सरदार सरोवर नर्मदा डेमनी सपाटी में वधारो। नर्मदा डेमनी सपाटी 136.62 मीटरे पहुंची। उपरवासमांथी पाणीनी आवक 1,11,674 क्यूसेक नोंधाई। डेमना 23 दरवाजा 0.03 मीटर सुधी खोलाया। डेममांथी नदीमां पाणीनी कुल आवक 1,11,379 क्यूसेक। नदी कांठा विस्तारना नर्मदा, वडोदरा, भरूच कांठा विस्तारोने एलर्ट अपायुं। छोटाउदेपुर में पावीजेतपुरना कुटड़वड़ गामे शाळाए बनेवीनी करी हत्या। प्रेम संबंध न गमता बंदूकनी गोळी मारी बनेवीनी हत्या करी। बनेवीनी हत्याने कारणे गर्भवती बहन विधवा बनी। મહેસાણામાં આજે દીકરીના પ્રેમ લગ્નમાં મા બાપની સહી ફરજિયાતનું મહાસંમેલન યોજાયું। મહાસંમેલનમાં તમામ સમાજ પાસેથી આ અંગે ઠરાવ મંગાવાયા। આણંદમાં વિદ્યાનગર સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીની નહેરુ હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીનો આપઘાત। 21 વર્ષના વિદ્યાર્થીએ ગળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરતા પોલીસે તજવીજ હાથ ધરી। વિદ્યાર્થીને પીએમ અર્થે કૃષ્ણ હોસ્પિટલ ખસેડાયો।
રાજકોટમાં જેતપુરના ચારણિયા ગામે યુવતીનો અગમ્ય કારણોસર આપઘાત, યુવતીના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયો. જેતપુર પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી. ભાદરવી પૂનમનો મેળો અંબાજી ખાતે 5 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. બનાસકાંઠા વહીવટીતંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવાઈ. પ્રવાસન વિભાગના સચિવ હારિત શુક્લની અધ્યક્ષતામાં મેળાનો લઈને બેઠક યોજાઈ. મેળામાં પોલીસ સહિત સીસીટીવી અને વિડીયોગ્રાફર સુરક્ષાના પગલે રખાશે. ભારે તથા લોડિંગ વાહનો પર પ્રતિબંધ. મેળામાં લાખોની સંખ્યામાં યાત્રાળુઓની સુરક્ષાને પગલે પોલીસ દ્વારા પગલાં લેવાયા. મહેસાણાના વસાઈમાં પૂર્વ ગૃહમંત્રી નરેશ રાવલનું મોટું નિવેદન. કોંગ્રેસના 6 થી 7 ધારાસભ્યો મારા સંપર્કમાં, 6 થી 7 ધારાસભ્યો ભાજપમાં જોડાવા તૈયાર. નરેશ રાવલે કહ્યું, હું બાંધછોડ વિના ભાજપમાં જોડાયો. મહેસાણામાં પૂર્વ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ માનસિંહ ઠાકોર ભાજપમાં જોડાયા. CR પાટીલના હસ્તે કેસ ધારણ કર્યો. માનસિંહ ઠાકોર એકલા ભાજપમાં જોડાયા. મોરબી સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે 37.70 લાખનો દારૂ પકડાયાનો મામલો. LCBએ કારખાનું ભાડે રાખનાર ડેનિશ સહિત વધુ 5 આરોપીઓની કરી ધરપકડ. કચ્છમાં ફરી પાકિસ્તાની માછીમારોની બોટ પકડાઈ. હરામીનાળા વિસ્તારમાંથી પકડાઈ આ બોટ. BSFએ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પકડી બોટ. રાજ્યમાં સામાન્ય વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી. 5 દિવસ દરિયાઈ કાંઠા વિસ્તારમાં રહેશે વરસાદ. હાલ રાજ્યમાં ભારે વરસાદની શક્યતા નહિવત. સાબરકાંઠા ગોરવાડા કોઝવે પર હાથમતી અને ગૌવા નદીના પાણી ફરી વળ્યા. ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક થતા હાથમતી નદી બે કાંઠે. ગોરવાડા, નાની ડેબાઈ, તેજપુર સહિતના ગામથી હિંમતનગરની અવરજવર બંધ. ઉકાઈ ડેમમાં 39,152 ક્યુસેક પાણીની આવક. ડેમમાંથી 23,260 ક્યુસેક પાણીની આવક. ડેમની જળ સપાટી 336.18 ફૂટ પહોંચી. ડેમના 4 હાઇડ્રો મારફતે પાણી છોડાઈ રહ્યું છે તાપી નદીમાં. બનાસકાંઠાના વાવમાં ધોધમાર વરસાદ. ડેડાવ ગામમાં 20 દિવસથી વરસાદી પાણી ભરાયા. ડેડાવ ગામની શાળા, ગ્રામ પંચાયત અને દૂધની ડેરી બંધ રાખવામાં આવી. ગામના લોકોને ભારે મુશ્કેલી. કોઝવે પર મસમોટા ખાડાઓ જોવા મળ્યા. અનેક રજૂઆતો કરવા છતાં પરિણામ શૂન્ય. હાલ પૂરતી પુલ પર અવરજવર બંધ રખાઈ. સાબરકાંઠામાં સારા વરસાદને પગલે અનેક નદી નાળા છલકાયા. હિંમતનગરનું હાથમતી જળાશય ઓવરફ્લો. વાસણા, જાંબુડી, ખુરવાડા, ભુલેશ્વર સહિતના કોઝવે પરથી અવરજવર બંધ કરાઈ. પુલના અભાવે જાંબુડીથી લોકોને 15 કિલોમીટર ફરીને જવું પડે છે. લોકોએ પુલ બનાવવા માટે ફરી અનેક વખત રજૂઆતો કરી છે, છતાં પરિણામ શૂન્ય. મહેસાણાના ધરોઈ ડેમને 621 ફૂટ સુધી ભરવા લેવાયો નિર્ણય. ખેડૂતોના હિતમાં રૂલ લેવલથી વધુ ડેમ ભરવા માટે નિર્ણય લેવાયો. રૂલ લેવલ 619 કરતા 2 ફૂટ વધુ પાણી ભરાશે. ભરૂચમાંથી પૂરનું સંકટ ટળ્યું. નર્મદા નદીના પૂરના ઓસરી રહ્યા છે પાણી. નર્મદાનું જળસ્તર 25 ફૂટ નોંધાયું. પાણી ઓસર્યા બાદ સફાઈ અને રોગચાળો અટકાવવા માટે કામગીરી શરૂ કરાશે. ઉપરવાસમાં વરસાદ ઓછો થતાં વહીવટીતંત્રે લીધો નિર્ણય. ધરોઈ ડેમના એક દરવાજો 3 ફૂટ ખુલ્લો રખાયો. ડેમમાં 20,421 ક્યુસેક આવક સામે 5,838 ક્યુસેક પાણીની આવક. અમદાવાદ ઉપરવાસમાં વરસાદનું જોર ઘટતા રાહત. વાસણા બેરેજના 10 દરવાજા ખોલાયા. હાલમાં 31,335 ક્યુસેક પાણી નદીમાં છોડાયું. નર્મદા અને સંત સરોવરમાંથી પાણીની 21,561 ક્યુસેક આવક. રાજકોટમાં તહેવારો નજીક આવતા તેલના ભાવ વધ્યા. સિંગતેલના ડબ્બાના ભાવે રેકોર્ડ તોડ્યો છે. અત્યાર સુધી સૌથી ઊંચા ભાવ પર પહોંચ્યો ડબ્બાનો ભાવ. સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ 3,000 રૂપિયા પહોંચ્યો. એક દિવસમાં 70 રૂપિયા ભાવ વધારો. 15 દિવસમાં સિંગતેલના ભાવમાં 180 રૂપિયાનો વધારો. રાજકોટમાં સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ 3,000ના મામલે સૌરાષ્ટ્ર ઓઇલ મિલ એસોસિએશન અને નાફેડના અધિકારીઓ વચ્ચે બેઠક યોજાઈ. બેઠકમાં સૌરાષ્ટ્રભરના ઓઇલ મિલરો હાજર રહ્યા. ભાવમાં ઘટાડો કેવી રીતે આવી શકે તે માટે ચર્ચા કરાઈ. જૂનાગઢમાં કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટો કાર્યક્રમમાં માંગરોળના ધારાસભ્યનું ચર્ચાસ્પદ નિવેદન. પોતાના ખોટું નામ લેતા આપ્યું નિવેદન. ખોટીના હોવાનો ઉલ્લેખ કરતા મચી ગયો સન્નાટો.
બાયડ તાલુકામાંથી ભાજપના યુવાનો આ પાર્ટીમાં જોડાયા। કુલ 100 જેટલા વ્યક્તિઓ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા। આ પાર્ટીએ બેરોજગાર યુવાનોને 3000 રૂપિયાનું ભથ્થું આપવાની કરી જાહેરાત। બેરોજગારી અને મોંઘવારી મુદ્દે ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી રઘુ શર્માનું નિવેદન કહ્યું કે 27 ઓગસ્ટે તાલુકા કક્ષાએ મોંઘવારી અને બેરોજગારી મુદ્દે હલાબોલ કાર્યક્રમ યોજાશે। 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાહુલ ગાંધી ગુજરાત આવશે। 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા ગુજરાત બંધનું એલાન અપાયું। સવારે 8 થી 12 એમ 4 કલાક ગુજરાત બંધનું એલાન। રાજ્યના તમામ વેપારીઓ અને સમાજના લોકો આ મુદ્દે સમર્થન આપે તેવી કોંગ્રેસની વિનંતી। આ વખતે કોંગ્રેસ ઉમેદવાર પસંદગી પ્રક્રિયાની વહેલી શરૂઆત કરશે। 4 સપ્ટેમ્બરે સ્ક્રીનિંગ કમિટીના સભ્યો ગુજરાત આવશે। 5 સપ્ટેમ્બર સ્ક્રીનિંગ કમિટીની પ્રથમ બેઠક મળશે। 15 સપ્ટેમ્બર પહેલા કોંગ્રેસ ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરશે। અરવિંદ કેજરીવાલ ફરી આવશે ગુજરાત પ્રવાસે। ગાંધીનગરમાં આઉટસોર્સિંગ કરાર આધારિત કર્મચારીઓના પ્રશ્નોને લઈને કેજરીવાલ કરશે મહત્વની જાહેરાત। સુરતમાં સીઆર પાટીલે નામ લીધા વગર આપને લીધી આડે હાથ। આપની જાહેરાતોને કહી ચાઇનીઝ માલ। ગુજરાતીઓ મૂર્ખ બને તેમ નથી। ગુજરાતમાંથી સૌથી વધારે રોજગારી અપાઈ હોવાનું કહ્યું। કોંગ્રેસ નેતા ગુલામ નબી આઝાદે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું, જેને લઈને ગુજરાત ભાજપના પ્રવક્તા ઋત્વિજ પટેલે આપી પ્રતિક્રિયા। કહ્યું, કોંગ્રેસ ડૂબતું જહાજ। યુવરાજસિંહ જાડેજા ત્રિદિવસીય અરવલ્લીના પ્રવાસે। આ પાર્ટીની રોજગાર ગેરંટી યાત્રાથી યુવરાજસિંહ જાડેજાનું રોજગારી મુદ્દે વચન। યુવાનોને આ પાર્ટી 3000 ભથ્થું આપશે। સુરેન્દ્રનગર સંકલન બેઠકમાં દસડાના એમએલએ નૌશાદ સોલંકીએ જમીન પર બેસી જતા હોબાળો। બીયુ પરમિશન વગર ધમધમતી બિલ્ડિંગ અંગે રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ કાર્યવાહી ન થયાનો આક્ષેપ। ટીંગાટોળી કરીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાતા ત્યાં પણ ધરણા કર્યા। નૌશાદ સોલંકીના ધરણામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કોંગ્રેસના આગેવાનો પણ જોડાયા। કલેક્ટર કચેરીના દરવાજા પાસે જમીન પર બેસી કોંગ્રેસ આગેવાનો ધરણા પર બેઠા। મહેસાણાના વસઈ ગામે બિલીપત્ર અર્પણોત્સવનો કાર્યક્રમ યોજાયો। પૂર્વ ગૃહમંત્રી અને પૂર્વ કોંગ્રેસ કાર્યકર નરેશ રાવલે કાર્યક્રમ રાખ્યો। કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ હાજર રહ્યા। સુરેન્દ્રનગર સંકલન બેઠકમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોનો ઉપવાસ આંદોલન કાર્યક્રમનો અંત। ઇન્ચાર્જ કલેક્ટરે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી। આવતા સપ્તાહમાં બીયુ પરમિશન વગરના બિલ્ડિંગ વિરુદ્ધ ખનન મામલે બીયુ પરમિશન, ગેરકાયદે ખનન મામલે પગલાં લેવાશે। સુરેન્દ્રનગરમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યની ટીંગાટોળી મામલે ઇન્ચાર્જ કલેક્ટરનો કંઈ પણ કહેવાનો ઇનકાર। જિલ્લામાં 90% બિલ્ડિંગ બીયુ પરમિશન વગરના હોવાના ધારાસભ્યના આક્ષેપ। અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં પરિણામ શૂન્ય। રાજકોટમાં ફૂડ ટીમનું મરચા, ધાણા જીરું, હળદર પાવડરનું ચેકિંગ। સેમ્પલ ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ અંતર્ગત ટેસ્ટિંગ અર્થે અમદાવાદ મોકલાયા। આરોગ્ય અધિકારી અમિત પંચાલનું નિવેદન, તમામ સેમ્પલ આવ્યા નેગેટિવ। ભારતીય ટ્રાયબલ પાર્ટી બીટીપીના મુખ્ય સંયોજક છોટુભાઈ વસાવાનું રાજકીય પાર્ટીઓને લલકાર। કહ્યું, આદિવાસીઓ સત્તામાં નહીં આવે એવું ફાંકું રાખતા હોય તો કાઢી નાખશે। ગુજરાતમાં તમામ સીટો પર અમે ચૂંટણી લડીશું। અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસે વધુ 15 વોર્ડ પ્રમુખ જાહેર કર્યા। શહેર પ્રમુખ નીરવ બક્ષીએ વધુ 15 વોર્ડ પ્રમુખ જાહેર કર્યા। અગાઉ 25થી વધુ વોર્ડ પ્રમુખની કરાઈ હતી જાહેરાત। ગુજરાત કોંગ્રેસની ઇલેક્શન કમિટીની જાહેરાત। ઇલેક્શન કમિટીમાં કરાયો 39 નેતાઓનો સમાવેશ। સિનિયર નેતાઓની કમિટીમાં સ્થાન અપાયું। પ્રભારી રઘુ શર્મા અને પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર સહિતના નેતાઓને સ્થાન અપાયું। રાજ્યના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈનું નિવેદન, કહ્યું કે પેન્ડિંગ પડેલા 122 કરોડ રૂપિયાના બિલના રૂપિયા ચૂકવવા સરકારે ગ્રાન્ટ રિલીઝ કરી। આરોગ્યલક્ષી યોજનાઓ હેઠળ ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધેલા દર્દીઓને થશે લાભ। સુરતમાં રખડતા ઢોરના ત્રાસ મુદ્દે હાઈકોર્ટનો હુકમ। પાલિકા તંત્ર આવ્યું હરકતમાં। કતારગામ પાલિકા ઝોને એસઆરપી અને પોલીસને સાથે રાખી ગેરકાયદે તબેલા દૂર કર્યા। અમદાવાદમાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ યથાવત, જેને લઈને તંત્ર સતર્ક। મહાનગરપાલિકા 3 નવા ઢોરવાડા કરશે તૈયાર। શહેરના દરેક ઝોનમાં પોલીસ સ્ટાફની મદદ લેવાશે। અમદાવાદ શહેરમાં જુદા જુદા વિસ્તારોમાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ। બોપલખુમા વિસ્તારમાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ। રાજ્ય સરકારે રખડતા ઢોર મામલે નિર્ણય લીધા છતાં અધિકારીઓ દ્વારા કોઈ કામગીરી નહીં।
મહેસાણા શહેરમાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ. મહેસાણા શહેરમાં 25 દિવસમાં 138 ગાય, 44 આખલા ડબ્બે પુરાયા. રખડતા ઢોર મામલે પાલિકાએ દંડ વધારી 3000 થી 5000 કર્યો. રાજકોટમાં સૌરાષ્ટ્ર ઓઇલ મિલ એસોસિએશનના પૂર્વ પ્રમુખે પ્રધાનમંત્રી મોદીને લખ્યો પત્ર. ઓઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીને લઈને પડી રહેલી તકલીફો પર લખ્યો પત્ર. જૂન મહિનામાં મળેલી જીએસટી કાઉન્સિલની બેઠકમાં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ બંધ કરાઈ. રાજકોટમાં માર્ચમાં લેવાયેલા મરચાના નમૂના થયા ફેલ. નમૂના ફેલ થતા ફૂડ એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ અંતર્ગત કાર્યવાહી હાથ ધરી. હળદર અને ધાણા જીરું પાવડરનો રિપોર્ટ બાકી. આરોગ્ય વિભાગે 3000 કિલો જથ્થો કર્યો સીઝ. મહેસાણા જિલ્લાના પૂર્વ કોંગ્રેસ પ્રમુખ માનસિંહ ઠાકોર કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં જોડાયા. માનસિંહ ઠાકોરે સીઆર પાટીલના હસ્તે કેસરીયો ખેસ ધારણ કર્યો. ટીએમસી રેવન્યુ કમિટીમાં લેવાયો મહત્વનો નિર્ણય. ટેક્સ વિભાગની તમામ સેવાઓ થશે ઓનલાઈન. સેવાની શરૂઆત 15 સપ્ટેમ્બરથી થશે. પહેલા માત્ર નામ ફેરફાર કરવાની અરજી ઓનલાઈન થતી હતી. ગાંધીનગરમાં વણઝારા સમાજનો સ્નેહમિલન સમારોહ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કર્યું સંબોધન. કહ્યું, ગુજરાત સરકારની વિકાસ નીતિ રીતિ કોઈ સમાજ પૂરતી સીમિત નથી. રાજ્ય સરકાર દરેક સમાજના ઉત્કર્ષ માટે કરે છે કામ. અરવલ્લીના માલપુરમાં પાણી પુરવઠાની એરવાલમાં મોટું ભંગાણ. નદીવાળા ગોવિંદપુર પાસે એરવાલમાં સર્જાયું ભંગાણ. હજારો લીટર પાણી વહી ગયું. સાબરમતી નદી પર દેશનો પ્રથમ ફૂટ ઓવર બ્રિજ. અટલ બ્રિજનું 27 ઓગસ્ટે પીએમના હસ્તે કરાશે લોકાર્પણ. 74 કરોડ 29 લાખના ખર્ચે બનાવાયો બ્રિજ. કેન્દ્ર સરકારના પ્રોજેક્ટનો ફિયાસ્કો. રાષ્ટ્રીય પોષણ અભિયાનના રાજ્યના 426 કર્મચારીઓને તાત્કાલિક અસરથી છૂટા કર્યા. છૂટા કરવામાં આવેલા કર્મચારીઓએ મહિલા બાળ વિકાસ મંત્રી મનીષા વકીલની રજૂઆત કરી. આગોતરી જાણ અને 11 માસના કરાર હોવા છતાં મુદત પહેલા છૂટા કર્યા. તેઓને ફરીથી ફરજ પર નહીં લેવામાં આવે તો આગામી દિવસમાં તમામ લોકો ગાંધીનગર જઈને રજૂઆત કરશે. તો સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. અન્ય સમાચાર આ બ્રેક બાદ. તો બ્રેક બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. વધુ નજર કરીએ સમાચાર સુપરફાસ્ટ પર. સાબરકાંઠામાં આંગણવાડી અને ઘોડિયા ઘરની મહિલા કર્મચારીઓ આંદોલનના માર્ગે ઉતરી. મહિલા કર્મચારીઓની માંગણી ન સંતોષાતા સોમવારથી જ મહિલા કાર્યકરો કામથી અળગા રહેશે. લગભગ 2000 જેટલી મહિલા આંદોલનમાં જોડાશે. જામનગરમાં હાપા માર્કેટયાર્ડમાં જીરુની હરાજીના ખેડૂતોને મળ્યા રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ. 20 કિલો જીરુના અંદાજે 4730 રૂપિયા મળ્યા. અત્યાર સુધી આ રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ નોંધાયા. બરવાળા પાલિકાની મિલકત વેરા બાકી લોકો પર લાલ આંખ. પાલિકાએ અલગ અલગ 4 મિલકતો સીલ કરી. 2022-23માં 98.93 લાખની સામે 14 લાખના વેરાની વસૂલાત કરાઈ. રાજ્યમાં યોગ્ય વેટ ન ભરતા પેટ્રોલ પંપ સંચાલકો પર સરકારની કાર્યવાહી. રાજ્ય વેરા વિભાગે 6.1 કરોડ રૂપિયાની વસૂલાત કરી. પેટ્રોલ પંપ સંચાલકોએ વેટ યોગ્ય રીતે ભરવામાં નહીં આવતા કરાઈ કાર્યવાહી. કુલ 101 ડીલરોના સ્થળે કાર્યવાહી કરાઈ. સૌથી વધારે અમદાવાદમાં 14 સ્થળે કાર્યવાહી. પંચમહાલના જાંબુડીમાં દેશની પ્રથમ પ્રાકૃતિક કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય ભવનનો શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો કાર્યક્રમ. 75 પ્રાકૃતિક કૃષિ સાફલ્ય ગાથા પુસ્તિકાનું વિમોચન. ગાંધીનગરમાં ગુજરાત સરકારનો ઓનલાઈન જન ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમમાં ઓગસ્ટ મહિનામાં 2000થી વધુ ફરિયાદોનું નિવારણ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં કાર્યક્રમ યોજાયો. રાજકોટમાં આશીર્વાદ માર્કેટિંગ નામની દુકાનમાંથી માર્ચ મહિનામાં લેવાયેલા મરચા અને હળદરના નમૂના ફેલ થયા. નમૂના ફેલ થતા ફૂડ એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ અંતર્ગત કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ. 3000 કિલો જથ્થો સીઝ કરાયો. સુરત કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભા ફરી એક વખત તોફાની તેવી શક્યતા. આગત સામાન્ય સભામાં વિપક્ષને કરાયા હતા સસ્પેન્ડ. લઠ્ઠાકાંડ મુદ્દે વિપક્ષે હોબાળો મચાવતા મેયરે સસ્પેન્ડ કર્યા હતા.
મની કંટ્રોલ પર ઓગસ્ટ એ નાણાકીય સ્વતંત્રતાનો મહિનો છે। અમારી ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ ઓફર હેઠળ તમે અમારી પાર્ટનર બ્રાન્ડ્સ તરફથી ₹1500ની આકર્ષક ઓફરનો દાવો કરીને વિનામૂલ્યે મની કંટ્રોલ પ્રો સબસ્ક્રિપ્શન મેળવી શકો છો। હવે ફક્ત મની કંટ્રોલ એપ્લિકેશન અથવા વેબસાઇટ પર જ લાભ મેળવો। મની કંટ્રોલ પ્રોની ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ ઓફરનો આ સમય છે। મની કંટ્રોલ પ્રો દરરોજ માત્ર ₹1 મેળવો અને અમારી ભાગીદાર બ્રાન્ડ્સ તરફથી ₹1500ના મૂલ્યના વાઉચર્સ મેળવો। આ ઓફરનો હમણાં જ દાવો કરો ફક્ત મની કંટ્રોલ એપ્લિકેશન અથવા વેબસાઇટ પર। તો ફરીથી સમય આવી ગયો છે મની કંટ્રોલ પ્રોની ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ ઓફરનો કે જે વધારાના લાભ સાથે ફરી આવી ગઈ છે। અમારી ભાગીદાર બ્રાન્ડ્સ તરફથી ₹1500ની આકર્ષક ઓફરનો દાવો કરીને નેટ ઝીરો કોસ્ટ પર મની કંટ્રોલ પ્રો સબસ્ક્રિપ્શન મેળવો। હવે ફક્ત મની કંટ્રોલ એપ્લિકેશન અથવા વેબસાઇટ પર જ લાભ મેળવો। તો સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં અત્યારે ફક્ત આટલું જ। રજા આપશો। નમસ્કાર।